السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں فراز احمد۔ میں ہوں شائستہ شہزاد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی، جنہوں نے مسلم لیگ نون کو مہنگائی لیگ قرار دے دیا ہے۔ مٹھی جلسے سے خطاب میں کہا کہ پی ٹی آئی کی طرح جیت کے خواب دیکھنے والی جماعت کو شکست ہوگی۔ کہا کہ عوام نے 5 سال سلیکٹڈ راج بھگتا ہے، اب کوئی سلیکٹڈ راج قبول نہیں۔ زرداری کی چند ماہ کی محنت سے وزیر اعظم بن سکتا ہے تو اس دفعہ وزیر اعظم بھی جی اعلیٰ اور وزیر اعلیٰ بھی جی اعلیٰ ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی فیبری 8 کو پاکستان مہنگائی لیگ کو ہم ہروائیں گے، تیر کو جتوائیں گے۔ وہ تحریک انتشار جنہوں نے مئی 9 کو ہمارے ادارے پہ حملے کیے، جناح ہاؤس پہ حملہ کیا، جو یہاں کے بارے میں کہتے تھے ان کا وزیر اعظم کہ یہ تو علاقہ ہمارا نہیں ہے، یہ تو عوام ہمارا نہیں ہے، اس کو تو پاکستان کی عوام بھی انشاءاللہ تعالی رد کریں گے۔ پاکستان کے عوام نے 5 سال سلیکٹڈ راج اب بھگتا ہے، اب آگے جا کے ہمیں کوئی سلیکٹڈ راج قبول نہیں ہے۔ صدر زرداری کی محنت کی وجہ سے چند مہینوں کے لیے ان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے تو اس دفعہ صدر زرداری کی محنت سے انشاءاللہ تعالی جی اعلیٰ بھی وزیر اعظم، جی اعلیٰ بھی وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی نے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ مٹھی میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کیا گیا۔ جی اعلیٰ رہنماؤں نے مخالفین کو نشانے پر رکھ لیا۔ بلاول بھٹو کو ملک کا اگلا وزیر اعظم قرار دے دیا۔ اتحاد و بھائی چارے کی زنجیر بلاول ہے، ظالموں کے دل پہ تیرا تیر بلاول۔ ملک میں انتخابات سے قبل سیاسی گہما گہمی۔ پیپلز پارٹی کا مٹھی میں سیاسی پاور شو۔ جی اعلیٰ رہنما مراد علی شاہ نے سیاسی حریفوں پر تنقیدی تیر برسا دیے۔ جلسے سے خطاب میں کہا، ملک لوٹنے والے واپسی کا ٹکٹ کٹا لیں۔ 8 فروری کے بعد کچھ لوگ پھر ملک سے باہر ہوں گے۔ انہیں یہ جلسہ دیکھ کے سمجھ آ گئی ہوگی، میرا خیال ہے وہ واپسی کا ٹکٹ کٹا لے، اس لیے کہ 8 فروری کے بعد دوبارہ اس ملک سے باہر ہوں گے۔ نثار کھوڑوں کا کہنا تھا کہ الیکشن میں کوئی پیپلز پارٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بلاول بھٹو ہی پاکستان کے حقیقی اور جمہوری لیڈر ہیں۔ یہ میرا عوام دوست لیڈر ہے، یہ پاکستان کا حقیقی اور جمہوری لیڈر ہے، اور یہ پورا حق رکھتا ہے کہ عوام کا ساتھ نبھاتے ہوئے یہ اس ملک کا وزیر اعظم بنے۔ پارٹی قائدین کا کہنا تھا، آئندہ انتخابات میں پیپلز پارٹی ہی میدان مارے گی۔ 8 فروری کو اس سے بڑا جشن منائیں گے۔ دہشت گردوں کو کیوں چھوڑا گیا؟ 20 سال کے حقائق سامنے آنے چاہیے۔ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے انہیں ٹی وی پر بٹھا کر کہا جائے کہ قوم سے معافی مانگیں۔ سینیٹر اسحاق ڈار کا ایوان بالا میں خطاب، کہا کہ دہشت گردی کے خلاف واضح روڈ میپ اپنانا ہوگا۔ قوم سے اس وقت معافی تو مانگیں کہ ہم نے غلط کیا۔ آپ فیکٹس اینڈ فگر سب سے پہلے دیں، اور پچھلے 15 سال 20 سال کے دیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ مجھے تو پتہ ہے، I've been through those briefings, but let everybody know in this house۔ اگر وہ غلطی کی ہے تو قوم سے اس وقت معافی تو مانگیں کہ ہم نے غلط کیا۔ کس نے کہا تھا کہ آپ جا کے کابل میں طالبان حکومت کے آنے کے بعد ان کو انگیج کریں؟ کیوں؟ کس نے کہا تھا کہ آپ ہارڈنڈ کرمنلز جو کہ پاکستان کی جیلوں میں بند تھے، جنہوں نے درجنوں دہشت گردی کے واقعات کیے تھے، ان کو چھڑوائیں؟ کیوں؟ کیا ایک 1 مین یا 2-4 بندے ان کو یہ قوم کی تقدیر سے ایسے گھنونے کھیل کھیلنے کی اجازت ہونی چاہیے تھی؟ ہمیں ایک کلیئر کٹ روڈ اپنانا ہوگا، روڈ میپ اپنانا ہوگا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دورہ بلوچستان سمیت سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان JUI اسلم غوری کہتے ہیں کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ نواز شریف کی جلد ملاقات کی خواہش کا اظہار۔
सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता, दौरा बलूचिस्तान समेत सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से उनकी खैरियत दरियाफ्त की। तर्जुमान JUI असलम गौरी कहते हैं दोनों रहनुमाओं के दरमियान मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। तर्जुमान ने अपने ट्वीट में लिखा, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने बाहमी इत्तफाक से मुल्की मसाइल को हल करने का अज़्म जाहिर किया। असलम गौरी के मुताबिक नवाज शरीफ ने जल्द मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार भी किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सियासी मैदान में फाल हो गई है। इलेक्टेबल्स के लिए बंद दरवाजे भी खोल दिए गए। इसहाक डार की निगरानी में थर्ड पार्टी सर्वे करवाया गया। कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत नून लीग का अव्वलीन हदफ है। सर्द मौसम में सियासी मैदान गर्म, नून लीग मुतहर्रिक, इलेक्टेबल्स को सफों में शामिल करने का टारगेट। आइंदा इंतखाबात में नून लीग का हदफ 2/3 अक्सरियत। पार्टी सूरत हाल जानने के लिए थर्ड पार्टी सर्वे से मदद ली गई। इसहाक डार की निगरानी में सर्वे ने हकीकत बता दी। पंजाब में कौमी असम्बली की 141 जनरल नशिस्तों में से 90 मिलने का इम्कान। नवाज शरीफ ने सियासी इत्तेहाद की हिदायत दे दी। चंद दिनों में मुजफ्फरगढ़ से अजमल चांडिया, सरदार मनसब डोगर, निजामुद्दीन सियालवी और आसिफ भा समेत दीगर रहनुमाओं को मुस्लिम लीग नून में शामिल करवाया गया। साबिक अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली राजा रियाज कहते हैं मुस्लिम लीग नून को पंजाब में इत्तेहाद की जरूरत नहीं। IPP और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद नहीं, सीट एडजस्टमेंट के हवाले से वर्किंग जारी है। पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुश्किल तरीन इलेक्शन होने जा रहे हैं। कोई सियासी जमात खंबा खड़ा करे तो वो जीत जाए, अब ऐसा नहीं। नून लीग रहनुमा हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि एस्टेब्लिशमेंट अगर किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करे तो अच्छी बात है। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज ने आइंदा इलेक्शन तारीख के मुश्किल तरीन करार दे दिए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अब ऐसा नहीं कि कोई सियासी जमात खंबा खड़ा करे तो वो जीत जाएगा। मजीद कहा, एस्टेब्लिशमेंट पूरी दुनिया में अहम किरदार अदा करती है। एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात अच्छी बात है। एस्टेब्लिशमेंट अगर किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करे तो ये भी अच्छा है। अदम बर्दाश्त का माहौल खत्म करना पड़ेगा, एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा। कहा, साउथ पंजाब में टिकटों पर बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे हैं, बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। सबसे ज्यादा अहम ये है कि यूथ को साथ मिलाया जाए। IPP के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान कहते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जादू टोने पर मुल्क के सबसे अहम ओहदों पर ट्रांसफर पोस्टिंग्स होती थी। बोल के प्रोग्राम अब पता चला में उन्होंने कहा कि PTI के दौर में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और वज़रा की तैनाती भी जादू टोने के जरिए ही की जाती थी। सर, रियासत दांव पे लग गई थी। अब जादू टूने के ऊपर आपकी पोस्टिंग ट्रांसफर्स हो रही है, जादू टूने के ऊपर आपके ISI चीफ की जनाब पोस्टिंग हो रही है, जादू टूने के ऊपर आपके आर्मी चीफ की पोस्टिंग हो रही है, जादू टूने के ऊपर और जनाब दम दरूद के ऊपर आपने जनाब बज़ाहिरन आपने सारी पाकिस्तान की सियासत को और पाकिस्तान के जनाब मामलात को, नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल इश्यूज को आपने रखा हुआ है। और फिर कोई हालात और वाक़यात नहीं थे, तस्वीरें मंगवा के तस्वीरों का जनाब के ऊपर जनाब टूने करके आप तय कर रहे हैं कि कौन सा मिनिस्टर लगेगा, कौन सा ब्यूरोक्रेट लगेगा, और फिर आपने रियासती अदारों के साथ टकराव की पॉलिसी रखी। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केसेस में चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने अडयाला जेल सुपरिटेंडेंट को वारंट की तामील के लिए कानून के मुताबिक इक़दाम करने का हुक्म जारी कर दिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केसेस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से चेयरमैन PTI की वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए अडयाला जेल सुपरिटेंडेंट को वारंट की तामील के लिए कानून के मुताबिक इक़दाम करने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पहले ही साइफर केस में गिरफ्तार है और उन्हें सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर अडयाला जेल में रखा गया है। अदालत ने चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत 14 नवंबर को मुकर्रर कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना नजरसानी केस में 12 दरखास्तें निपटा दी हैं। सहाफ़ी अब्सार आलम के इल्जामात को संगीन करार देते हुए वफाकी हुकूमत को इलेक्शन तश्कील देने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना नजरसानी केस में 12 दरख्वास्तें निपटाने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सहाफ़ी अब्सार आलम के इल्जामात को संगीन करार देते हुए वफाकी हुकूमत को कमीशन तश्कील देकर नोटिफिकेशन पेश करने की हिदायत। केस की समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। तहरीरी हुक्म के मुताबिक TLP से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में खामियां, नकाइस और तजादात पाए गए हैं। TLP को अपने बैंक अकाउंट्स की तफसीलात फराहम करने का कहा गया। TLP ने 15,86,324 रुपए की फंडिंग के जराए नहीं बताए। इलेक्शन
کمیشن کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ ٹی ایل پی کو ایک اور موقع فراہم کیا جائے۔ عدالت نے ٹی ایل پی کے اکاؤنٹ سے متعلق درخواست نمٹا دی۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو یقین دہانی کروائی کہ فیض آباد دھرنے کے محرکات جاننے کے لیے کمیشن بنا دیں گے۔ اٹارنی جنرل نے کہا وفاقی حکومت نے فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ قبول کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے بلوچستان کی مردم شماری کے خلاف اپیل پر اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان کو نوٹس جاری کر دیا۔ درخواست گزار کے وکیل کو 1 ہفتے کی مہلت۔ سپریم کورٹ میں بلوچستان کی مردم شماری کے خلاف اپیل، اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان کو نوٹسز جاری۔ قانونی معاونت کے لیے درخواست گزار کے وکیل کامران مرتضیٰ کو 1 ہفتے کی مہلت۔ مردم شماری کا معاملہ کس قانون کے تحت مشترکہ مفادات کونسل میں جاتا ہے؟ عدالت کا استفسار۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ بلوچستان حکومت نے مردم شماری نتائج پر اعتراض نہیں کیا۔ آرٹیکل 154 کے تحت صرف حکومت نتائج چیلنج کر سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا کی نئی نگراں کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے۔ گورنر کے پی غلام علی نے نگراں صوبائی کابینہ سے حلف لیا۔ 10 رکنی کابینہ میں سید مسعود شاہ، ارشاد قیصر، آصف رفیق سمیت دیگر شامل ہیں۔ جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین نے نگراں وزیر اعلیٰ کی کرسی سنبھال لی۔ نئی نگراں کابینہ نے بھی حلف اٹھا لیا۔ گورنر کے پی غلام علی نے 10 رکنی صوبائی کابینہ سے حلف لیا۔ یہ کہ میں تخلیق پاکستان کی بنیاد اسلامی نظریے کے تحفظ کے لیے کوشاں رہوں گا۔ کابینہ میں سید مسعود شاہ، ارشاد قیصر اور آصف رفیق شامل ہیں۔ نجیب اللہ، سید عامر، عبداللہ اور فیروز جمال شاہ بھی کابینہ کا حصہ ہیں۔ احمد رسول بنگش، محمد قاسم خان، عامر ندیم اور احمد جان بھی فرائض انجام دیں گے۔ وزیر اعلیٰ ارشد حسین کی سیکریٹریٹ آمد پر اعلیٰ حکام نے استقبال کیا۔ پولیس کی چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ 2 روز پہلے اعظم خان کے انتقال کے بعد نگراں وزیر اعلیٰ کی سیٹ خالی ہو گئی تھی۔ اور خبر ہے کہ آپریشن افغانوں کے خلاف نہیں بلکہ غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف ہے۔ افغانستان میں اب خانہ جنگی نہیں، امن ہے۔ غیر قانونی تارکین کو پاکستان سے بھی واپس جانا چاہیے۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کا سینٹ میں خطاب، کہا کہ ہم میں سے کوئی بغیر ویزا کابل نہیں جا سکتا، پھر دیگر ملکوں کے لوگ یہاں کیوں رہ سکتے ہیں؟ تو یہ افغان ریفیوجیز کے اگینسٹ نہیں ہے جناب چیئرمین، یہ صرف ان کے اگینسٹ ہے جو اللیگلی یہاں پر رہ رہے ہیں۔ یہ اب ریاست پاکستان کا رائٹ ہے کہ افغانستان اب ایک پرامن خطہ بن چکا ہے۔ وہاں پر کوئی انسرجنسی نہیں ہے، وہاں پر کوئی خانہ جنگی نہیں ہے، کوئی فورن فورسز جو وہاں سے تھے وہ وہاں سے واپس جا چکے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ان افغان شہریوں کو جو یہاں پر آباد ہیں ان کو واپس جانا چاہیے کہ ہم جب افغانستان جاتے ہیں کوئی شخص مجھے بغیر ویزا کے وہاں پر جا کر دکھا دے کابل ایئرپورٹ پہ اتر جائے۔ جس کے خلاف حکومت کریک ڈاؤن کر رہی ہے، جو حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے، وہ فیصلہ کیا ہے؟ وہ فیصلہ وہ ایلینز ہیں جن کا کوئی ٹریول ڈاکومنٹ نہیں ہے۔ ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک نارمل سٹیٹ بننا چاہتے ہیں، ہم اس انلیگل ایکٹیویٹی کو روکنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، ملکی برآمدی شعبوں کے لیے بڑی خبر یہ ہے کہ برآمدی شعبوں کے لیے گیس سپلائی کا مسئلہ اب حل ہو گیا ہے۔ نگراں وزیر تجارت ڈاکٹر گوہر اعجاز کہتے ہیں کہ نئی اور پرانی صنعتوں کو گیس کی مسلسل فراہمی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ کیا ڈیٹیلز ہیں اس خبر کی، ہم جانتے ہیں بول نیوز کے نمائندہ عمر حیات سے۔ جی عمر۔ جی بالکل، وزیر صنعت اور تجارت گوہر اعجاز نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ نئے اور پرانے ایکسپورٹرز کو مقامی اور درآمدی گیس کی فراہمی سے متعلق جو فرق ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے، اور حکومتی فیصلے کے مطابق ٹرف اسکیم جو ہے یعنی ٹیمپریری اکنامک ری فائنینس فیسلٹی کے تحت نئی صنعتوں کو بھی گیس فراہمی کا فیصلہ کیا گیا، اور ٹرف اسکیم کے تحت 2 سال سے نئی صنعتوں کو گیس کی فراہمی رکی ہوئی تھی۔ اور گوہر اعجاز کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کے اس فیصلے سے برآمدی شعبوں کی پیداواری جو صلاحیت ہے وہ 100% تک ہو جائے گی، اور گیس فراہمی سے ملکی برآمدات میں $3 ارب کا اضافہ ہوگا۔ جی بہت شکریہ آپ کا عمر۔ 16 نومبر سے ڈیزل پر ریلیف ملے گا۔ ذرائع کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل اور لائٹ ڈیزل پر $8.5 تک کمی کا امکان ہے، جبکہ مٹی کا تیل بھی $5.5 فی لیٹر تک سستا ہو سکتا ہے۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں $2 سے $3 اضافے کا بھی امکان ہے۔ نگراں وزیر اعظم کی زیر صدارت ایف بی آر کی کارکردگی سے متعلق اجلاس ہوا۔ ایف بی آر کی ری اسٹرکچرنگ سے متعلق تجاویز پر غور کیا گیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ ٹیکس وصولی ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ٹیکس نظام میں بہتری کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ناگزیر ہے۔ سمگلنگ کنٹرول کے لیے پچھلے دنوں کافی اہم اقدامات اٹھائے گئے۔ اس بازار میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر 56,000 پوائنٹس کی حد عبور کر گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر روپے کے مقابلے میں $1 مزید تگڑا ہو کر $289 کا ہو گیا۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں 33 پیسے کی کمی ہوئی۔ سونے کی قیمت میں مزید $800 فی تولہ اضافہ ہو گیا۔
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंडेक्स में मजमूई तौर पर 962 पॉइंट्स की रिकॉर्ड तेजी आई। तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 56,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। करेंसी मार्केट में डॉलर फिर महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए मजीद महंगा होकर 289 रुपए का हो गया, जबकि इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 33 पैसे की कमी के साथ 286.70 रुपए पर आ गया। सराफा मार्केट में सोने की फी तोला कीमत में 800 रुपए का इजाफा हो गया, जिसके बाद सोने की फी तोला कीमत 2,11,800 रुपए फी तोला हो गई। 10 ग्राम सोने का भाव 686 रुपए इजाफे से 1,81,584 रुपए का हो गया। आलमी बाजार में सोने का भाव $2 इजाफे से $1,940 हो गया। पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम डेरी ने हुकूमत के इंसदाद स्मगलिंग इक़दाम को कारोबार के लिए मुफीद तरीन करार दे दिया। बोल न्यूज़ के दौरे में नई इंतज़ामिया के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि बोल न्यूज़ मुस्बत खबरें नशर करके मुल्क में सरमायाकारी के मौके बढ़ाने में किरदार अदा कर रहा है। बोल की इंतज़ामिया को मैं वैसे पुराना जानता हूँ। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त लोग हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के में, तो उनका बड़े काम है। और मैं समझता हूँ कि बोल चैनल के लिए इससे बेस्ट स्पॉन्सर कभी भी नहीं मिल सकता था। बाकी चैनल्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा और मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के टॉप चैनल में बहुत जल्द आने वाले दिनों में खड़ा हो जाएगा। जो स्पॉन्सर हैं वो अपने एम्प्लॉय के साथ डेफिनेट बहुत अच्छा सलूक रखेंगे और ये मीडिया इंडस्ट्री में मैं समझता हूँ ये अपनी मिसाल आप होगा। मैं बड़ा खुश हूँ इस वक्त के शेरियार और समीर चिश्ती मीडिया के अंदर इंटरव्यू और बड़ी उम्मीदें हैं। और पाकिस्तान को वो सबसे आगे रखेंगे और पाकिस्तान के इमेज को बहुत ऊपर लेके जाएंगे। यही मीडिया है जो पाकिस्तान को सही मानों में हाईलाइट कर सकता है और पाकिस्तान की इकनॉमी को राइट डायरेक्शन में देखना भी चाहेगा और उसके ऊपर मैं समझता हूँ सपोर्ट भी करेगा। मुल्क में एक माह के दौरान 2,463 नई कंपनियां रजिस्टर्ड हो गईं। रजिस्टर्ड कंपनियों की तादाद 2,05,456 हो गई है। कंपनियों का मजमूई अदाशुदा सरमाया 4 अरब 24 करोड़ रुपए है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आदादोशुमार जारी। मुल्क में एक माह में 2,463 नई कंपनियों का इंदराज। 140 कंपनियां बैरून मुल्क से रजिस्टर्ड की गईं। रजिस्टर्ड कंपनियों की तादाद 2,05,456 हो गई। कंपनियों का मजमूई अदाशुदा सरमाया 4 अरब 24 करोड़ रुपए। अक्टूबर 56% कंपनियां प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड हुई। 41% सिंगल मेंबर कंपनियों का इंदराज हुआ। 99% कंपनियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाई। 326 कंपनियां आईटी के शोबे में रजिस्टर्ड। 298 खिदमात और 290 तामीरात और 326 कंपनियां दीगर तिजारती शोबों में रजिस्टर्ड हुई। और अब बात करेंगे गजा की सूरत हाल की, जहां पर इसराइली जारियत और सफाकाने हमले अभी भी जारी हैं और 11,000 से ज्यादा फलस्तीनी जाम शहादत नोश कर चुके हैं। मजमूई शोहदा की तादाद में 7,700 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। 28,000 से जायद जख्मी भी हुए हैं। अल-शिफा और अल-कुद्स अस्पतालों में बिजली बंद होने से तमाम तिब्बी सरगर्मियां बंद हैं, जिससे सर्जरी के मुंतज़िर और इंक्यूबेटर में मौजूद नौमौलूदों की जिंदगियों को खतरात लाहक हैं। गजा में इंडोनेशियन अस्पताल में ईंधन खत्म होने के बाइस तारीकी छा गई। तिब्बी आलात भी बंद हो गए। मरीज और तीमारदार रोशनी से महरूम है। स्मार्टफोन्स की लाइट इस्तेमाल करके जख्मियों का इलाज किया जा रहा है। गजा का दूसरा बड़ा अल-कुद्स अस्पताल ईंधन खत्म होने के बाइस बंद हो गया। अल-कुद्स और अल-शफा दोनों अस्पतालों में इंक्यूबेटर्स बंद हो गए हैं और नौमौलूदों की जिंदगियां बचाने के लिए इन्हें दीगर तरीकों से ऑक्सीजन देने की कोशिश की जा रही है, जबकि इन्हें रजाइयों में लपेटकर गर्म पानी के करीब रखा जा रहा है ताकि इनमें जिंदगी की हरारत कायम रहे। अल-शफा अस्पताल में इस वक्त 7,000 फलस्तीनियों ने पनाह ली हुई है, जबकि वहाँ 1,500 के करीब मरीज जेरे इलाज हैं। दुनिया के सबसे बड़े अक्सरियती मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया के सदर जोको विडोडो ने अमरीकी सदर जो बाइडेन पर जोर दिया कि वो गजा में जंगबंदी करवाएं।
करवाएं। जोको विडोडो आज अमरीकी दौरे पर वाशिंगटन पहुंच रहे हैं, जहां वो अमरीकी सदर बाइडेन से मुलाकात करेंगे। इसराइल की एकतरफा जारहियत और बर्बरियत का 38वां रोज। इसराइली फौज गजा के सबसे बड़े अल-शिफा अस्पताल के दरवाजों तक पहुंच गई। वहां मौजूद तिब्बी अमले ने खबरदार किया है कि नौज़ायदा बच्चों समेत मरीजों की शहादतों में मजीद इजाफे का खदशा है। बिजली के जनरेटर्स के लिए ईंधन न होने के बायस मरीजों का इलाज करने से कासिर। इजरायली फौज अल-शिफा अस्पताल के दरवाजों तक पहुंच गई। शहीद मरीजों की तादाद 32 हो गई। मौजूदा तिब्बी अमले ने खबरदार किया है कि नौज़ायदा बच्चों समेत मरीजों की शहादतों में मजीद इजाफे का खदशा है। जनरेटर्स के लिए ईंधन न होने के बायस डॉक्टर्स मरीजों का इलाज करने से कासिर हैं। इजरायली फौज ने अल-शिफा अस्पताल के बाहर जेर जमीन पानी के टैंक से हमास के हथियार बरामद करने का दावा भी कर डाला है। इजरायली जमीनी फोर्सेज अल-शिफा और अल-कुद्स अस्पताल के गिर्द कार्रवाइयों के साथ दीगर इलाकों में भी पेशकदमी कर रही हैं। इजरायली वजीर दिफा के मुताबिक इजरायली टैंकों ने अल-शिफा अस्पताल के गेट के सामने पोजीशन संभाल ली हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत के तर्जुमान ने बताया कि इजरायली जाहिरियत के नतीजे में गुज़िश्ता 3 रोज के दौरान अल-शिफा अस्पताल के कम अज कम 32 मरीज शहीद हो चुके हैं, जिनमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। 45 नौमौलूद इंक्यूबेटर्स में मौजूद हैं। इजरायली फौज फलस्तीनी सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाने लगी। हेब्रोन में अयाज बनात को टिकटॉक पर लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान घर में घुसकर तशद्दुद का निशाना बनाया। अयाज के बच्चों को ज़ारो कतार रोते हुए अपने वालिद की जिंदगी की भीख मांगते सुना जा सकता है। मैनचेस्टर में फ़लस्तीन की हिमायत और इसराइल की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए बरतानिया की 4 बड़ी फलाही तंजीमों ने 1 लाख पाउंड के एहतियात जमा कर दिए। मैनचेस्टर में फ़लस्तीन के मजलूम महसूरीन की इमदाद के लिए बरतानिया की 4 बड़ी रवाही तंजीमों डॉक्टर्स वर्ल्ड वाइड, स्मॉल एड, ग्लोबल रिलीफ ट्रस्ट और एप्स यूके फाउंडेशन ने फंड रेजिंग डिनर का एहतमाम किया, जिसमें तकरीबन 600 अफराद ने शिरकत की। मुकर्रीन ने कहा कि फ़लस्तीन में जारी जंग फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए। चैरिटी फंड रेजर गाज़ा के लिए जो हमारे बहन भाई हैं फ़लस्तीन में, हमारी सोच से बाहर है कि वो इतने मुश्किल हालात में गुजर रहे हैं। हम क्यों यहाँ पे आए हैं कि हम थोड़ा सा फंड रेजिंग करें कि उनकी थोड़ी सी कुछ आसानियाँ हो जाए। इसमें जो फंड रेजिंग होगी उसमें 25% जो होगा वो लिम्स फॉर गाज़ा के लिए यूज़ होगा, यानी जिन बच्चों की टांगें नहीं हैं हम उनको टांगे लगाएंगे। मुकर्रीन का कहना था कि इजराइल बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर रहा है। जो जुल्म और सितम फ़लस्तीनियों के ऊपर हो रहा है पूरी दुनिया उसको देख रही है। अफसोस इस बात का है कि आलमी ताकतें, क़ौम मुत्तहिदा और दीगर जो इदारे हैं इंसानी हुकूक़ के लंबरदार, वो खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। जिस तरह अपना नज़र आ रहा है, इट्स अ डिज़ास्टर जो वहाँ पे हो रहा है, और जितने लोग वहाँ पे इंजर्ड हो रहे हैं उनका जो बाद में अपना पता चलना है कि कितनी फौतगियाँ हुई है, इज़ गोइंग टू बी अनबिलीवेबल। फंड रेजिंग डिनर में शुरका ने 1 लाख पाउंड से जायद रकम जमा कराई। आगे बढ़ते हुए शामिल करेंगे खबर शुमाली वजीरिस्तान मीर अली से, जहां फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प हुई। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया, 2 जवान शहीद हो गए। पाक धरती को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। ISPR के मुताबिक 12 और 13 नवंबर की दरमियानी शब शदीद फायरिंग के नतीजे में 2 सिपाही भी शहीद हो गए। जाम शहादत नोश करने वाले 25 साला सिपाही अब्दुल्ला का ताल्लुक मर्दान से था। थरपारकर से ताल्लुक रखने वाले 19 साला सिपाही मोहम्मद सुहेल भी शहीद हुए। जवानों ने बहादुरी से लड़ते हुए शहादत पाई। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन शुरू कर दिया। पाक फौज का कहना है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। जवानों की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म को तक़वियत देती हैं। कराची से खबर शामिल करते हैं, जहां पर टावर के करीब इमारत की 5वीं मंजिल पर दोबारा आग भड़क उठी है। फायर ब्रिगेड के 4 फायर टेंडर्स, 2 स्नार्कल्स और 2 बाउजर्स मौके पर मौजूद हैं। स्नार्कल की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। हम डिटेल्स लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद काशान से। काशान, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखिए IH चंडीगढ़ रोड से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ पर वाक़ई तिजारती इमारत में आज दोपहर जो है 3:01 पे आग लगने का वाक़या पेश आया था, जिसके बाद रेस्क्यू हुकाम की जानिब से यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया था। इस वक्त मेरे कैमरामैन यूसुफ आपको ये मनाजिर दिखाएंगे। 2 स्नार्कल की मदद से बिल्डिंग में जो 5वीं मंजिला पे आग लगी है उसको बुझाने का काम जो है वो जारी है। फायर फाइटर्स ऊपर के मकाम पर आपको नजर आ रहे होंगे, जबकि चीफ फायर ऑफिसर ने अब से कुछ देर पहले जो मीडिया से बात करी उसमें उन्होंने बताया कि मज़ीद वक्त इसको आग में काबू पाने में जो है लग सकता है। जबकि जो तिजारती मराकज़ ये इमारत है, इसके चीफ सिक्योरिटी अफसर मेरे साथ मौजूद हैं। 3 सवा 3 बजे हुआ है, शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है।
تو نیچے ہماری جو مین تار جا رہی ہے، اس کی کیبل جا رہی ہے، اس میں شارٹ سرکٹ ہوا تو اس نے پوری بلڈنگ کو لپیٹے میں لیا تھا. تو پھر یہ فائر بریگیڈ والوں کو ہم نے فون کیا، یہ تھوڑے لیٹ آئے تھے. تو بعد میں ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت سارے ورکروں نے، بی ایف سی کے ورکروں، اونروں نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجھائی. تو پھر بعد میں فائر بریگیڈ والے آئے تو اس کے بعد فائر بریگیڈ والوں کو دے دیا. ابھی تک یہ آگ بجھانے میں لگے ہوئے ہیں. ابھی ہمارے دو تین دفتر ڈیمیج ہوئے ہیں. پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری بھی یہاں پر موجود ہے. اسٹیٹ بینک کے مقام سے ٹاور جانے والی شاہراہ جو ہے اس کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے، جبکہ مزید بہت شکریہ آپ کا تفصیلات. کراچی میں ڈاکو راج، 3 تلوار کے قریب 4 مسلح ملزمان شہری سے 5 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے. نارتھ ناظم آباد بلاک کیو میں مبینہ پولیس مقابلے میں 2 ڈاکو دھر لیے گئے. ڈاک سے بھی مطلوب ملزم کو گرفتار کیا گیا. شہر بے امان کراچی میں لٹیرے آزاد، عوام بے بس. بورڈ بیسن تھانے کی حدود 3 تلوار کے قریب ڈکیتی، 4 مسلح ملزمان شہری سے 5 لاکھ روپے لوٹ کر فرار. واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی. ملزمان 2 موٹر سائیکل پر آئے، شہری سے رقم چھیننے کے بعد کار کی چابی بھی ساتھ لے گئے. نارتھ ناظم آباد بلاک کیو میں ڈاکوؤں اور پولیس کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، ایک زخمی ڈکیت سمیت 2 ملزمان کو دھر لیا گیا. ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد کر لی گئی. ڈاکس پولیس کا ایکشن، اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث مطلوب ملزم عبدالرحمان عرف C7 گرفتار. ملزم پہلے بھی موٹر سائیکل لفٹنگ اور منشیات فروشی سمیت 6 مقدمات میں گرفتار ہو چکا تھا. مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے. ناظرین، کرکٹ ورلڈ کپ میں بدترین ناکامی کے بعد پاکستان ٹیم مینجمنٹ میں پتجھڑ کا عمل اب شروع ہو گیا ہے. موننے ووکل نے پاکستانی بالنگ کوچ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، تو دوسری جانب ٹیم کے ڈائریکٹر مکی آتھر اور دیگر غیر ملکی کوچز نے بھی ذمہ داریوں سے مستعفی ہونے کے لیے مشاورت شروع کر دی ہے. پاکستان ٹیم کی شکستوں سے بے کل مستعفی ہو گئے بالنگ کوچ مورنے مورکل. جنوبی افریقہ کے سابق فاسٹ بالر نے رواں برس جون میں 6 ماہ کے معاہدے پر پاکستان ٹیم کو جوائن کیا تھا. مورنے مورکل کی پہلی اسائنمنٹ 2 میچوں کی ٹیسٹ سیریز کے لیے سری لنکا کا دورہ تھا. ان کی جگہ لینے کے لیے جوڑ توڑ اور لابنگ کا عمل تیزی پکڑ گیا. کئی سابق فاسٹ بالرز نے سرپرستوں سے کردار ادا کرنے کے لیے رابطہ کر لیا. دوسری جانب ٹیم ڈائریکٹر مکی آرتھر اور دیگر غیر ملکی کوچز نے بھی ذمہ داریوں سے مستعفی ہونے کے لیے مشاورت شروع کر دی. پاکستان مینز ٹیم کی آئندہ اسائنمنٹ آسٹریلیا کے خلاف 3 میچوں کی ٹیسٹ سیریز ہے، جو 14 دسمبر سے 7 جنوری تک آسٹریلیا میں کھیلی جائے گی. کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان کی مہم بدترین ناکامی سے کیوں دوچار ہوئی؟ پی سی بی ذمہ داران کے تعین کے لیے مشاورتی عمل کا آغاز رواں ہفتے سے کرے گا. چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف سابق کپتانوں سمیت سابق کرکٹرز سے ملاقاتیں کریں گے. کرکٹ ورلڈ کپ کے 9 میں سے صرف 4 میچز جیتے. تگڑے حریف کے سامنے گرین شرٹس بھیگی بلی بن گئے. جیت تھالی میں رکھ کر تحفے میں پیش کر دی. کرکٹ کے بڑے بڑے ستاروں کی چمک مان پڑ گئی. بابر 11 فائنل 4 میں تو کیا شامل ہوتی. انڈیا، آسٹریلیا، افغانستان، جنوبی افریقہ اور انگلینڈ سے شکست نے شاہینوں کی پول کھول کر رکھ. لنکا، نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش سے فتح ممکن ہو سکی. ٹیم میں گروپنگ تو نہیں. کھیل کی تینوں طرز میں بابر اعظم کی قیادت پر تو کوئی لاوا نہیں پک رہا. پی سی بی اس حوالے سے نتیجے پر پہنچنے کا خواہش مند. ماضی قریب میں چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی سابق کرکٹر سے ملاقات کر چکے ہیں. ذرائع کا بتانا ہے ملاقاتوں اور مشاورت میں اب تیزی کا امکان ہے. ملاقاتوں کے دوران ریڈ اور وائٹ بال کے لیے الگ الگ کپتان بھی مشاورتی ایجنڈے میں شامل ہوں گے. بورڈ کے چند اعلیٰ عہدیدار آسٹریلیا کا دورہ سر پر ہونے کی وجہ سے تبدیلیاں نہ کرنے کے حامی ہیں. ورلڈ کپ 2023 بلے بازوں کا ٹورنامنٹ ہے. بیٹرز نے خوب مار دھاڑ کی. کس نے کتنے رنز اور کتنی سینچریاں بنائیں بتا رہی ہیں ساتھی اینکر آمنہ کھٹانا. وراٹ کوہلی 594 رنز بنا کر ٹورنامنٹ کے ٹاپ سکورر رہے. دوسرے نمبر پر افریقی بلے باز کوئنٹن ڈی کاک ہیں جو 591 رنز بنا چکے ہیں. رچن رویندرا نے 565 رنز بنائے، ان کا نمبر تیسرا ہے. روہت شرما 503، ڈیوڈ وارنر 499، وان اور دوسین 499، مچل مارش 426، شریاس ایئر 421 اور ڈیرل مچل مارش 418 رنز کے ساتھ ٹورنامنٹ کے 9ویں کامیاب ترین بلے باز ہیں. اس فہرست میں 10واں نمبر انگلش بلے باز ڈیوڈ ملان کا ہے، جنہوں نے 9 میچز میں 404 رنز بنائے. T20 ورلڈ کپ 2009 کی چیمپئن پاکستانی ٹیم کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. سابق کپتان یونس خان، شاہد آفریدی، مصباح الحق، شعیب ملک سمیت متعدد کرکٹرز نے شرکت کی. ثنا عارف کی رپورٹ.
कराची में हुआ पुरस्कार तकरीब का इनेकाद। चैंपियन टीम के कप्तान यूनुस खान, शाहिद आफरीदी, मिसबाउल हक, शोएब मलिक, सईद अजमल, कामरान अकमल समेत दीगर खिलाड़ियों ने शिरकत की। माजी के नाकाबिले फरामोश लम्हात की याद ताज़ा की गई। साथ ही साथ क्रिकेट की बेहतरी पर भी बात हुई। कप्तान जो होता है वो 10 लड़के जो ग्राउंड में होते हैं उस तरह नहीं सोचता। वो लीडर इसलिए होता है कि वो डिफरेंट आइडियाज के साथ ग्राउंड में प्लेयर्स को लीड करता है। नया बॉल का बॉलर मोहम्मद आमिर जैसा बॉलर नहीं था, अब्दुल रज़ाक जैसा राउंडर नहीं था, सईद अजमल जैसा वर्ल्ड क्लास बॉलर किसी के पास नहीं था। ऑर्गेनाइजर राफे अली और माजिद रिजवी का कहना है कि यूएसए की तारीख में ये पहला मेगा इवेंट साबित होगा। हम यूएसए में चाहते हैं कि जो हमारी न्यू जनरेशन है वो अपने हीरोज को विटनेस करे और उनसे सीखे ताकि हम क्रिकेट की फ़रोग के लिए यूएसए में काम कर सकें। 18 से 29 अप्रैल तक जीत का सफर शानदार जश्न की सूरत में अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में जारी रहेगा। लाइव एक्शन ह्यूस्टन में क्रिकेट लवर्स एंजॉय कर सकेंगे। कैमरामैन अमजद शाह के हमरा सना आरिफ, बोल न्यूज कराची। और पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के ज़रिए तमाम ITF जूनियर टेनिस चैंपियनशिप अब इख्तिताम पजीर हो गई है। चैंपियनशिप में 11 ममालिक के खिलाड़ियों ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे इस्लामाबाद से जाहिद फारूक। इस्लामाबाद में होने वाली 6 रोज़ा चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, तुर्किया, जनूबी कोरिया, कजाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, सिंगापुर समेत मुतादिद ममालिक के खिलाड़ियों ने शिरकत की। चैंपियनशिप में गर्ल्स सिंगल्स मुकाबलों में श्रीलंका की साजिदा रज़ाक ने कामयाबी हासिल की। खुशी का इजहार करते हुए साजिदा का कहना था कि वो पाकिस्तान आकर बहुत खुश हुई हैं। Very excited and glad to be back here and worked hard for it, had a tough match today, so glad that I won today. बॉयज सिंगल्स में थाईलैंड के खिलाड़ी ने मैदान मारा। अपनी कामयाबी पर थाई खिलाड़ी का कहना था कि वो पाकिस्तान में टेनिस के साथ साथ मेहमान नवाजी से भी बहुत लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। I hope I will play like this week for the second week. It's so good. Every people was so good. चैंपियनशिप में शरीक जापानी, रूसी और दूसरे ममालिक के खिलाड़ियों का कहना था कि पाकिस्तान आकर यहाँ की खूबसूरती देखने का मौका मिला। फॉरेन प्लेयर्स को बुलाकर पाकिस्तान के लिए एक अच्छी मैसेज छोड़ा है जिससे पता चलता है दुनिया में कि पाकिस्तान खेलों के लिए एक महफूज मुल्क है। कैमरामैन मंसूर आलम के साथ जाहिद फारूक मलिक, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। इर्तजा हुसैन ने 16वीं चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली। एमेच्योर कैटेगरी के फातेह इर्तजा हुसैन ने कहा कि उन्होंने अपनी तरफ से बेहतरीन खेल पेश करने की कोशिश की और वो कामयाब रहे। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि मैंने चैंपियनशिप जीती। बहुत अच्छा गेम रहा तीनों दिनों एंड बहुत कंसिस्टेंट खेला। कोर्स वाज इन वेरी गुड कंडीशन थैंक्स टू कमांडर माजिद जो हमारे सेक्रेटरी हैं एंड ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। सोचा तो मैंने कुछ ख़ास नहीं था, आई जस्ट वांटेड टू प्ले माय बेस्ट। मैं अपना बेस्ट खेलना चाह रहा था कोर्स पे एंड दैट इज़ व्हाट आई डिड। मैंने बहुत कोई ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं की और जो की वो मैंने बहुत अच्छी रिकवर कर ली। नाज़िल मुल्क में हिंदू बिरादरी ने दिवाली का त्यौहार भरपूर अंदाज में मनाया। मुख्तलिफ मकामात पर दिवाली की तकरीबात का इनेकाद किया गया। रोशनियों और खुशियों का त्यौहार, हिंदू बिरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबात का इनेकाद, मंदिरों की सज धज काबिले दीद। हिंदू बिरादरी ने तज़ीन और आराइश और रंगो रोगन करके घरों को भी खूब सजाया। नए कपड़े ज़ेबतन किए, दिए जलाए और पटाखे फोड़े। दौलत और खुशहाली के लिए लक्ष्मी देवी की पूजा की गई। हर घर परिवार की खुशियां खेड़े वर्ताना पिता से गुरमुख प्यारे मिल से संत प्यारे मिल जनाब मेरे आपने दा फायदा नाम चितावे नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सरदा। इज्तिमाई दावतों का भी भरपूर एहतमाम रहा। दोस्त अहबाब को मधु करके मिठाइयाँ और तोहफे तहफ भी तकसीम किए गए। दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है जिसकी तकरीबात कई रोज जारी रहती हैं। फ्रंट फ्लीट कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेज रेयर एडमिरल साजर बिन राफिर की नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद आमद हुई। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक नेवल हेडक्वार्टर्स आमद पर पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने सरबरा पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने बहरी सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के हवाले से पाक बहरिया की काविशों को सराहा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन मजबूत मजहबी, सकाफती और दिफाई रवाबित कायम हैं। ईस्टर्न फ्लीट कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के इस दौरे से दोनों बरादर ममालिक के माबैन ताल्लुकात को मजीद फ़रोग मिलेगा।
اور پاک فضائیہ کا اہم سنگ میل، پاک فضائیہ کے سپر مشاق اور JF-17 تھنڈر بلاک 3 طیاروں کی دبئی ایئر شو میں شرکت۔ دبئی ایئر شو میں دھاک بٹھا دی۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق ایئر شو میں شرکت علاقائی استحکام کو فروغ دے گی۔ 51ویں بنیادی ایویشن سیکیورٹی کورس اور 31ویں آفیسر بنیادی ایویشن سیکیورٹی کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ کورس میں کل 732 مرد و خواتین نے تربیت حاصل کی۔ لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار اور کور کمانڈر کراچی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ 51ویں بنیادی ایویشن سیکیورٹی کورس اور 31ویں آفیسر بنیادی ایویشن سیکیورٹی کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تقریب نیشنل اکیڈمی برائے ایویشن سیکیورٹی ASF کراچی میں منعقد ہوئی۔ کورس میں کل 732 مرد و خواتین نے تربیت حاصل کی۔ لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار اور کور کمانڈر کراچی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ مہمان خصوصی نے اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ٹرینرز میں انعامات اور میڈلز تقسیم کیے۔ مہمان خصوصی نے ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کی جانب سے ملکی ہوائی اڈوں کی فول پروف سیکیورٹی اور امن و امان کے سلسلے میں کی جانے والی کاوشوں کو بھرپور سراہا۔ شہداء کی ملک کے لیے دی جانے والی لازوال قربانیوں پر خراج تحسین پیش کیا۔ کے جیلانی پارک میں جاری لاہور ثقافتی میلے کو 19 نومبر تک جاری رکھنے کا اعلان کر دیا گیا۔ DGPHA طاہر بٹو کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر میلے کو اتوار تک جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے ہم مزید جانتے ہیں بول نیوز کے نمائندہ معین زبیر سے۔ جی معین۔ جی بالکل، لاہور کے شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ لاہور کے جیلانی پارک میں جاری لاہور ثقافتی میلہ اب 19 نومبر تک جاری رہے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی طرف سے یہ ہدایت دی گئی ہے PHA کو، اور PHA کے جو DG ہیں محمد طاہر بٹو، ان کی طرف سے بھی یہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ جیلانی پارک میں جو ثقافتی میلہ سجا ہے وہ اب 19 نومبر تک جاری رہے گا۔ تو لاہور کے شہری اس وقت بھی ثقافتی میلے کو انجوائے کر رہے ہیں۔ فیملی موجود ہے، بچے موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ ہمیں پنجاب کا کلچر دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ یہاں پہ چاروں صوبوں کے مطلب کہ سب سیٹ اپ وغیرہ ہے جاری ہے اس میں، ٹھیک ہے، اور فیملیز بچے وغیرہ آئے ہیں، کافی انجوائے کر رہے ہیں۔ آپ بتائیں کیا دیکھا ہے اب تک یہاں پر آ کے؟ کچھ کھایا ہے؟ ہاں، میں نے آئس کریم کھائی ہے، میں نے کشتی والا جھولا بھی لیا اور میں نے گھوڑے والا جھولا بھی لیا۔ ہاں، بہت مزہ آیا مجھے۔ اور آپ نے؟ میں نے بھی جھولا لیا، بہت مزہ آیا یہاں پہ۔ چلیں، بہت شکریہ۔ تو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں بچے کس قدر خوش ہیں، اور یہ خوشیاں لوگ انجوائے کر سکیں گے 19 نومبر تک، کیونکہ یہ میلہ جو ہے لاہور میں۔ بہت شکریہ معین آپ کا تفصیلات کے لیے۔ پرندوں کی آزاد اڑان فضا کو حسین اور رنگ برنگے پرندوں کے چہچہانے کی آواز ماحول کو خوشگوار بنا دیتی ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں نایاب پرندوں کی اٹکیلیاں شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئیں۔ تفصیلات مہاپارہ زمان کی اس رپورٹ میں۔ بولیاں سب کی الگ الگ، رنگ بھی سب کے نرالے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں نایاب پرندوں کی اٹکیلیاں، اڑتے کھیلتے اور اٹکیلیاں کرتے یہ پرندے ماحول کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے ہیں، جس سے شہری بھی خوب محظوظ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ برڈز والی ہم سائڈ پہ آئے ہیں زو میں، تو بہت انجوائے کیا ہے بچوں نے۔ یہ جو یہاں پر قدرتی ماحول میں جو پرندے انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں، یہ ایک بہت بڑی ایک معلومات ہے بچوں کے لیے، خاص طور پہ جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں۔ میں نے بہت الگ طرح کے پرندے دیکھے ہیں، طوطے دیکھے ہیں اور بطخیں دیکھی ہیں اور مور بھی دیکھے ہیں۔ مور بہت پیارے تھے۔ 3.8 ایکڑ رقبے پر محیط اسلام آباد کے لیک ویو پارک میں پرندوں کو پنجروں میں قید رکھنے کی بجائے آزاد اور قدرتی ماحول مہیا کیا گیا ہے۔ امریکہ، ہالینڈ، برازیل، نیپال سمیت بیرون ملک سے لائے گئے ان نایاب پرندوں کو دیکھنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد روزانہ اس تفریحی مقام کا رخ کرتی ہے۔ قدرت کے دلکش رنگ پرندوں میں ہوں، پھولوں میں ہوں یا پھر تتلیوں میں، ہر آنکھ کو دعوتی نظارہ بخشتے ہیں۔ کیمرہ مین عبدالواحد کے ساتھ مہاپارہ زمان، بول نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، اگر آپ نے مریخ پر جانے کا ارادہ کیا ہے تو اسے کینسل کر دیں، کیونکہ سعودی عرب نے طائف میں $5 ارب کی لاگت سے مریخ جیسا ہی ایک شہر تعمیر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ معاہدوں میں خلائی سائنس فکشن سٹی مارلسوان کے پہلے مرحلے کی تعمیر شامل ہے، جو بالکل مریخ کی طرح نظر آئے گا۔ جناب، بھوک کا ہوا بندوبست، گھر بھی مل گیا اور مالک بھی مل گیا۔ پھر کئی سالوں کے بعد گارفیلڈ بلے کو والد بھی مل گئے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا جان سکیں گے ہالی ووڈ اینیمیٹڈ فلم دی گارفیلڈ میں، جو کہ 2024 میں ریلیز کی جائے۔ اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ کسی بھی خبر کے لیے آپ وزٹ کیجیے bolnews.com۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔